ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم محمد سيد الثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم ناوينا الأميرون فلا أحد أبر في قولنا من والأنعام motor itu هو الحبيب الذي قد شفاءته لكل هول من الأهوال المحتمل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومطايا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومطايا واسع اللهم صل وسلم وبارك على الأنام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه خصوصا لمؤلف هذا الكتاب على ما روى السلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatidz, para hujjaj hadirin, Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para hadirin, para Allah Subhanahu wa taala menjadi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awadah li Hakim Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah ta'ala وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ولا تكثر ولا تكثر الالتفات وأنت تمشي ولا تقف في طريقك بمجرد الفضول. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا نودي من ورائه وقف ولم يلتفت. وعليك إذا جلست بالتحفظ على عورتك واجلس مستقبلا للقبلة على هيئة الخشوع والوقار. ولا تكثر الاضطراب والتحرك والقيام من مجلسك، وإياك والإكثار إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya di dalam adab atau akhlak bagi seorang muslim ketika berjalan dalam langkah kakinya ataupun tubuhnya, maka berikutnya adalah wala tukthir al-iltifata. Bagaimana cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita belajar daripada sirah ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau belajar maka kita insyaallah akan tahu, sehingga dengan tahu kita akan mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dari cara berjalan yang baik saja kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hakikat atau sebenarnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat untuk kalian, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Uswah ayat qudwah. Qudwah maknanya ikutan, sesuatu yang diikuti yang baik. Allah, siapa orang yang bisa mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liman kana yarjullah. Pertama, kata Allah dalam Al-Qur'an di dalam ayat ini, syaratnya liman kana yarjullah. Bagi orang yang mau
mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia hidupnya ketika di dunia tidak mencontoh Rasulullah, maka tidak mendapatkan keridhaan Allah. Yang dicontoh pejabat, yang dicontoh artis, yang dicontoh aktor, yang dicontoh pemain bola, manusia yang tidak baik, manusia-manusia yang tidak pantas menjadi panutan. Tapi kalau mencontoh Rasulullah, bagaimana cara mencontoh Rasulullah? Mencontoh para pewarisnya Rasulullah. Karena kita tidak hidup mendapati zaman Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun mengatakan ada penggantiku, ada pewarisku, yang berarti zahir dan batinnya dia harus mencontoh seperti aku, kata Rasul. Maka kita bisa melihat daripada orang-orang soleh, para ulama khususnya yang dikatakan pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Ya. Jadi pada zaman sekarang pertanyaannya bagaimana mencontoh akhlak Rasulullah? Mencontoh ulama. Ulama mencontoh yang bagaimana? Ulama yang baik. Ya, bukan ulama atau mungkin ustaz yang kalau di depan umum ngomong ngatain ya, ada orangnya langsung tuh Pak. Beda lagi kata umum doang ya, kalimatnya tanpa ada satupun yang dipanggil ya. Tapi ini dipanggil orangnya lalu dikatain kata bodoh, dikata yang lain-lainnya. Nah, itu bukan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencontoh Rasulullah? Untungnya kita mengkaji daripada kitab Imam Haddad Ar-Risalatul Muawalah. Kata beliau, "Wala tukthir al-iltifata wa anta tamshi." Kalau lagi berjalan Pak, apakah jalan kaki, apakah naik motor, apakah naik mobil, apa kata Nabi ya, yang diungkapkan oleh Imam Haddad di dalam kitab ini, dan janganlah engkau memperbanyak nengok, jangan banyak nengok, wa anta tamshi, sedangkan engkau sedang berjalan, mau jalan kaki atau naik motor, jalan-jalan aja terus. Tujuan kita kemana? Pulang ke rumah sambil melihat kecuali yang ada di hadapan kita ya, jangan ada lubang dia lurus aja gitu, menyingkir ada lubang. Artinya itu kan nggak nengok lurus itu, dalam pandangan yang ada kotoran, ada gajlogan, ada duri, kita bisa menghindar. Itu sewajarnya kalau berjalan melihat sesuatu yang di depannya untuk antisipasi dia. Sebab kita kan jalan kagak merem. Kalau jalan merem gimana? Nah, habis sudah nubruk, tabrak ya. Nah, ketika berjalan ini, jalan kaki ataupun jalan naik motor atau naik kendaraan, jangan kita nengok-nengok. Jalan kaki nengok-nengok. Itu diantara bukan cara berjalan yang baik dalam akhlak atau dalam contoh Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Ya, nah, mungkin kemarin-kemarin kita belum tahu. Gitu. Maklum, belum sampai babnya, belum sampai pembahasannya. Sekarang kita udah tahu, ya. Kita nggak usah saling menunjuk siapa, tapi masing-masing diri kita untuk kita jadiin ilmu yang manfaat. Bagaimana jadi ilmu yang manfaat? Kita pakai langsung. Jadi berusaha kalau jalan, baik jalan kaki ataupun naik motor, tidak nengok-nengok, toleh-toleh. Jalan aja, lihat sesuatu yang di hadapan dia, sesuai dengan apa yang dia jalan di depannya. Ya. Ini cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tariqika li mujarradil fuduli. Kalau lagi jalan-jalan aja. Kalau itu bukan tujuan kita, jangan berhenti. Maka kata wala taqif, jangan berhentilah, jangan berhenti engkau.
Engkau jangan berhenti di dalam fi thariqika, dalam perjalananmu atau di dalam jalanmu, limujarradil fuduli, karena hanya untuk kepo tuh. Mau tahu banyak ya. Nggak tahu apa-apaan, rame-rame aja. Atau berhenti aja. Ya. Padahal ada apa? Masih lagi ngobrol itu kan. Ini sekarang terjawab bagaimana sikap kita ketika berjalan. Kalau berjalan jangan berhenti. Jangan berhenti apa? Jangan berhenti dalam satu tempat yang di situ kita ingin tahu aja. Terjadi kejadian bagi di kampung kita ataupun Indonesia, ya. Rame dikit, udah berhenti semua, pengen tahu semua. Waktu tanggal Kamis yang kemarin tuh pulang peletakan batu pertama, saya kan agak sore itu, ya, hampir menjelang maghrib, saya lewat keluar tol Andara, keluar dari sono kan, dari daerah Serpong itu ya, tol yang baru. Arah lawan tol yang sebaliknya itu yang arah pulang ke arah Sawangan, macet total. Saya mampir di dekat tol itu, keluar tol, sholat di situ, jamak takhir, terus putar arah balik. Saya nggak masuk tol, biasanya masuk tol lagi. Karena tumben itu. Hari Kamis kemarin itu, tanggal 12 bulan 12. Padat tuh tol. Yang kukusan itu. Bukan kukusan, masih kemarin sini. Yang ada masjidnya orang Cina tuh yang bikin tol apa namanya? Itu kan? Itu yang dari Antasari. Itu. Oh iya itu. Itu total ke arah sana tuh, ke arah pulang, ke arah Sawangan. Tol nggak bergerak. Nah gitu itu tumben. Saya jalan itu arah samping, mau masuk daerah tembus Ciganjur kan, jalan motong. Itu kan posisi tol di bawah, jalan yang lambatnya kan di atas. Orang banyak berhenti itu, padahal mau lihat macet doang. Jadi bikin macet, berhenti nih orang yang naik motor, cuma melihat ke bawah itu, melihat apa? Macet. Itu berhenti, bukan untuk sesuatu yang menjadi tujuannya. Ya. Nah, ini biarkan mereka orang. Mungkin juga kemarin kita nggak tahu, nah sekarang kalau udah tahu, bagaimana cara dalam perjalanan kita. Kalau bukan tujuan kita tidak berhenti. Tadi dia mau ngopi deh, lain lagi beda lagi tuh mampir itu. Ya, jadi seperti tadi itu contohnya, melihat sesuatu yang hanya ingin tahu, itu bukan daripada akhlaknya orang-orang yang beriman ketika berjalan. Wa kana alaihi salatu wassalam ada Rasulullah SAW diceritakan cara perjalanan Nabi. Idza masya yataqalla ka'annama yanhattu min sababin. Yataqalla yarfa'a rijlaihi min al-ardi raf'an biba'inan bi quwwatin mutadarikatan ihdahu al-ukhra kamishiyati ahli al-jalal. La kalladhi yuqaribu al-khutab ihtishaman wa ikhtiyaran fa inna dhalika min mashyi al-lisan. Ai ka'annama yamshi min Nabi ketika berjalan, langkahnya Nabi seperti apa Nabi? Idza masya yataqalla. Langkahnya menunjukkan langkah seorang laki karena Rasulullah ya, seorang contoh seorang nabi dan rasul dan pemimpin. Laki jelas ya. Ketika berjalan mengangkat kakinya jelas. Tidak ada yang namanya jalannya itu dempet seperti jalannya kalau kita berjalan gimana? Kan jalannya gitu. Kan beda. Jalan laki kan agak jalan bencong itu tuh. Jalannya gimana? Bayangin deh jalannya gimana itu. Nah, itu. Kelomer-kelomer. Ya. Nah, kita enggak orang bukan kita jalan juga jalan dengan tegas.
Fadzalika wa ya min waraihi waqafa wa lam yaltafit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya ketika berjalan apabila dipanggil, ya dipanggil, kita begitu juga maksudnya. Idza nudiya min waraihi, apabila dipanggil dari belakang, dari lewat panggil. Ya. Jangan berhenti kecuali memang di situ benar-benar nama kita yang dipanggil. Ya. Wa idza nudiya min waraihi waqafa. Kalau memang kita sudah dipanggil nama kita, waqafa. Berhenti dulu. Nanti tunggu dipanggil lagi, nah, jelas itu nama. Ya, ini cara bagaimana ketika berjalan seandainya dipanggil dari belakang. Tapi kalau sudah nyata benar yang dipanggil adalah beliau berhenti. Ya. Kemudian baru menunggu panggilan berikutnya. Kalau memang dipanggil yang kedua kali nama beliau, nah itu berarti benar-benar beliau yang dikehendaki oleh orang tersebut. Kalau ini juga tidak. Ya. Ini kalau kita apabila dipanggil dari belakang, waqafa. Wa 'alaika idza jalasta bi tahaffuz. Jalan sudah masuk di dalam akhlak ketika duduk masuk satu tempat. Apakah yang ada kursinya atau lampunya atau backdrop lesehan di karpet. Ya. Ada kulli hal yang namanya duduk. Nah, ini. Wa 'alaika, dan hendaklah engkau lakukan idza jalasta, apabila engkau akan duduk, bitahaffuzi ala auratika, maka hendaklah engkau menjaga aurat. Duduk dengan menjaga aurat kita. Artinya jangan sampai terbuka aurat kita. Ya, mungkin dalam konteks dia keluarnya pakai celana Hawaii, duduk lah, jangan kelihatan gimana duduk. Jalan kan begini Pak. Kalau duduk orang makin kelihatan. Bahkan jangan sampai terus ya, kalau orang yang udah ngaji mau pakai celana pendek silakan, tapi menutupi aurat kita. Tutup aurat di bawah dengkul, jangan pas dengkul. Kalau pas dengkul pas lagi duduk di bawah dengkul, yang rapat. Boleh kalau tidak bagus lagi ya normal, tanpa panjang ya. Ini apalagi apabila dia pakai kain, dia pakai kain sarung. Kain sarung nggak pakai daleman lagi. Kalau pakai kain panjang lagi kan masih seandainya tersingkap masih ketutup auratnya. Ini udah pakai sarung, nggak pakai daleman, nggak pakai daleman, duduknya sembarangan aja, ngomong kata orang kita. Ini benar agak andol ya. Ada lagi sampai kelihatan gandulan ya, kelihatan aurat aja nggak boleh, lagi sampai kelihatan bijinya kan gitu. Itu apaan namanya? Gitu. Jadi aurat kita jangan sampai kelihatan. Kalau ada kita lihat orang semaunya aja membuka auratnya, kita jangan ikuti. Kenapa? Karena kita alhamdulillah orang yang Allah kehendaki baik. Kenapa kita kehendaki baik? Orang yang mau duduk di majelis ilmu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, baik dunia akhirat, amin, maka orang tersebut akan yufaqihu fid din, dikasih pemahaman, kemauan untuk memahami ilmu agama, alias kita pertama alhamdulillah, karena selama kita mau hadir di majelis ilmu, maka berarti kita adalah orang sesuai hadis Nabi, orang yang insya Allah dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita
baik ngaji. Nah, kalau udah ngaji maka dipakai amalin pelajaran ataupun ilmu kita. Itu tadi. Kita alhamdulillah. Jadi nanti selesai daripada kajian ataupun dia mendengarkan satu ilmu, akan ada perubahan atau perbedaan perbuatan atau amaliyah orang yang ngaji dan kagak. Nah, kata ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakan hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, apa yang harus Nabi sampaikan, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tidaklah sama, artinya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang berilmu hadir sering di pengajian, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, beramal, ibadahnya dia tingkatkan. Yang tadinya enggak bagus jadi bagus, yang udah bagus lebih bagus lagi. Ya, yang udah berakhlak makin berakhlak lagi. Kalau yang enggak berilmu, enggak duduk di majelis ilmu, ya itu udah kehancuran, kebinasaan. Pun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Jadilah orang alim kita. Belum bisa. Yang kedua, usaha yang pertama, jadilah orang yang mengikuti hadir, semangat. Atau mustami'an, termasuk hadir dalam majelis ilmu apa? Mendengarkan. Wala takun rabi'an, janganlah kau menjadi orang yang keempat. Tiga ini yang bagus. Alim, jadi ulama. Kalau enggak ngajar, kita jadi orang yang belajar atau dengar. Kedua ini belajar pakai kitab. Atau pakai kitab cuma dari doang. Masuk nih. Ya, yang ketiga. Janganlah jadi yang keempat. Siapa yang keempat? Orang yang perusak. Ngaji kagak, mau kagak, dengerin juga kagak, cuma menghancurkan, membicarakan orang, riba. Ini bahaya. Karena dia duduk di majelis ilmu, maka kehancuran baginya. Nah, dengan mengaji kita jadi tahu. Jadi ketika kita duduk harus kita jaga apa kita aurat kita. Mana aurat orang laki? Baina rajul wa baina surrah wa rukbah. Auratul rajul ma baina surrah wa rukbah. Antara pusar sampai dengkul itu. Tapi bagusnya lagi kalau keluar sebutin itu dalam kitab. Kalau yang namanya dari pusat dari pusar sampai dengkul itu kalau lagi di rumah kagak ada orang. Kagak ada mantu. Ya, kagak ada mertua. Kalau yang mantu dia kalau lagi sendiri atau berdua sama bininya. Tapi kalau ada orang lain di rumah itu, apalagi sampai di luar, jangan cuma nutup dari mana? Dari pusat doang. Apa namanya itu kalau namanya? Kalau sekarang namanya belegon. Ya belegon. Pakai kolor doang. Perut gendut banget. Ya. Nggak pakai baju, nggak pakai kaos. Sama di sini. Ya, kalau di kampung Jakarta itu meleding, namanya meleding. Jangan. Meskipun auratnya orang laki yang wajib ditutupin itu dari pusar sampai dengkul, tapi ketika auratul rajul bainal maharim. Auratnya orang laki apabila indal ajadid ketika di luar bersama orang laki lain, ada perempuan lain kan? Orang umum di jalanan ngelihat kan? Maka auratnya mana? Harus menutup tubuh kita seperti ini. Ya dari mulai pundak ditutup sampai ke itu aurat orang laki. Jangan dipahami cuma dari pusar kan? Dengkul itu kalau lagi sama bininya. Bahkan kalau pakai tali kolor juga nggak ada. Belum dalamannya doang. Jadi kalau udah di situ ada orang lain, apalagi sampai di pinggir jalan, apalagi sampai kita keluar. Karena auratnya orang laki sudah harus menutupi nggak semua tubuhnya, tapi dari mulai badan.
Suruh badanah, yang menutupi badannya nih, pakai kaos, habis kaos pakai celana, pakai kain, pokoknya itu tutup. Itu kalau di luar. Ya. Wajlis mustaqbilal qiblah ala hayatil khusyu' wal waqar. Dan ketika duduk dalam satu tempat, karena ini tempat-tempat kebaikan, ya, kalau anjurannya berarti tempat kebaikan. Tak boleh kita hadir di tempat majelis yang itu majelis kemaksiatan. Duduklah di tempat kebaikan itu yang mengarah ke kiblat. Kalau bisa duduk mengarah ke kiblat. Atau ketika ada satu pengarahan menghadap ke arah syekh guru. Tapi yang di samping ini kan nggak ngadap kiblat tapi menghadap ke syekh. Seperti itu kalau lagi mengaji. Mengaji semua menghadap kiblat. Kalau ada guru, nah itu harus ada di antara adab menuntut ilmu, mendengarkan itu adalah melihat wajah. Nah, kalau yang sini ngadap ke sono semua, ya, gurunya nggak bingung nih yang ngajar di sono bagaimana? Mengadap lempeng semua. Nah, ketika arahnya kemarin, nah itu adab ketika menuntut ilmu. Ya, ketika udah nggak ada kajian lagi, mungkin lagi zikir, lagi baca Quran, maka menghadap kiblat. Gitu. Duduknya bagaimana? Ada ayatul khusyuk wal waqar. Nah, dengan khusyuk dan lembut. Artinya duduknya yang kalem gitu, ya. Wala tukthir al-ittirab wa taharruk wal qiyam min majlisika. Lagi duduk nih, jangan banyak bergerak. Jangan banyak bergerak, at-taharruk wal ittirab, goyang-goyang bisa diam. Wal qiyam. Lagi duduk, aku diri, duduk lagi. Bisa diam diri mulu. Goyang-goyang, bergerak-bergerak. Nah itu jangan. Wa iyyaka wal iktsar min al-haqqi ila akhirih. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Selanjutnya akan dilanjutkan ya akhlak daripada bagaimana apabila kita merasakan diri kita itu ingin menguap, ngantuk, ya, ada adabnya. Seandainya kita tidak bisa menahan daripada angop atau tersebut, kita ngantuk kita dengan tahan itu caranya diadu Pak. Nahan supaya kagak menguap itu bisa dengan dirapetin mulut kita. Lagi menguap nih, gimana? Nggak jadi kan? Nah, kita kebiasaan dilepas itu, jadi dikit-dikit udah mau nganga aja. Seandainya mau nggak mau, nganga juga, nguap juga, terbuka mulutnya, maka ditutup tangan kiri, dhahran atau batnan. Nah, pilih, mau pakai dalam boleh, mau pakai begini boleh. Sambil habis itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tutup sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Ketika nguap itu dari syaitan, maka kita tutup, jangan sampai syaitan masuk. Jangan sampai syaitan masuk, bukan nggak boleh syaitan keluar, bukan. Jangan sampai syaitan masuk dan kita berlindung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر علمي وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.